Example number 4. X upon 3 plus 1 upon x raised to 5. X upon 3 plus 1 upon x raised to 5 નું વિસ્તરણ કરો. દ્વિપદી પ્રમેયથી વિસ્તરણ 5c0 into x upon 3 raised to 5 plus 5c1 into x upon 3 raised to 4 into 1 upon x plus 5c2 into 1x upon 3 no cube into 1 upon x whole square plus 5c3 into x upon 3 whole square into 1 upon x whole cube plus 5c4 into x upon 3 into 1 upon x raised to 4 plus 5c5 into 1 upon x raised to 5. આ a આ b a ની ઘાત ઘટાડતા જવાની b ની ઘાત વધારતા જવાની ક્યાં સુધી દ્વિપ્રમેય લખવાનું કે 5c5 આવે ત્યાં સુધી દ્વિપદી પ્રમેય વાપરવાનું સહગુણક 5c5 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 ને 5c5 અહીંયા x upon 3 raised to 5 x upon 3 raised to 5 અહીંયા ઘાત છે 1 upon x raised to 1 એટલે 4 plus 1 5 આના જેટલી ઘાત થઈ ગઈ x upon 3 into 1 upon x upon 3 no cube into 1 upon x whole square 3 plus 2 5 આના જેટલી ઘાત થઈ જશે x upon 3 no square into 1 upon x cube 2 plus 3 5 આના જેટલી ઘાત થઈ જશે x upon 3 raised to 1 આની ઘાત 1 છે ઘાતાંક 1 છે 1 upon x raised to 4 1 plus 4 5 ઘાતાંક 1 upon x raised to 5 હવે 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 અને 5c5 નો સહગુણકોનો વિસ્તરણ આપણે NCR n ફેક્ટોરિયલ upon r ફેક્ટોરિયલ into n minus r ફેક્ટોરિયલ થી પણ આ સહગુણકો મેલા ઘાતાંક અને સહગુણકના ઘાત આપણે ઘાતાંક 5 છે તો એ પ્રમાણે આ 5c01 એટલે x raised to 5 upon 3 raised to 5 plus 5c1 એટલે 5 આ 5c0 છે આ 5c1 છે 5c2 5c3 5c4 અને 5c5 5 into x raised to 4 upon 3 raised to 4 into 1 upon x plus 5c2 10 into x cube upon 3 cube into 1 upon x square 5c3 10 into x square upon 3 square into 1 upon x cube plus 5c4 5 into x upon 3 into 1 upon x raised to 4 plus 5c5 1 upon x raised to 5 is equal to x raised to 5 upon 243 plus આ x કેન્સલ થઈ જશે એક આની જોડે x કેન્સલ થઈ જશે એટલે x 5x cube upon 81 plus આની જોડે x cube જોડે આ x સ્ક્વેર કેન્સલ બે x સ્ક્વેર કેન્સલ થઈ જશે એટલે એક x રહેશે એટલે 10x upon 27 plus આ x સ્ક્વેર કેન્સલ થઈ જશે છેદમાં x રહેશે એટલે 10 upon 9x plus આ x કેન્સલ થશે છેદમાં x ક્યુબ રહેશે એટલે 5 upon 3 into x cube plus 1 upon x raised to 5. Example number 5. x plus 1 upon x raised to 6 દ્વિપદી પ્રમેયથી વિસ્તરણ 6c0 into x raised to 6 plus 6c1 into x raised to 5 into 1 upon x
plus 6c2 x raised to 4 into 1 upon x square plus 6c3 into x cube into 1 upon x whole cube plus 6c4 into x square into 1 upon x raised to 4 plus 6c5 into x into 1 upon x raised to 5 plus 6c6 1 upon x raised to 6. હવે 6c0 6c1 6c2 6c3 6c4 6c5 6c6 નું વિસ્તરણ આપણે અહીંયા આગળ પાસ્કલનો જે ત્રિકોણ બનાવ્યો છે એના પરથી એના સહગુણકો લખી દઈશું. x ની ઘાત ઘટતી જાય છે 1 upon x ની ઘાત વધતી જાય છે. સાથે સાથે એ પણ ચેક કરજો કે અહીંયા 5 આની ઘાત 1 છે એટલે આને આ અને 5 અને 1 નો સરવાળો કરીને આટલી ઘાત થવી જોઈએ. એટલે તમારે કઈક ભૂલ થઈ જાય તો પકડાઈ જશે કે ભૂલ કઈ ઘાતમાં કઈક ભૂલ થઈ છે. x raised to 4 અહીંયા 2 છે 4 plus 2 6 3 plus 3 6 2 plus 4 6 ઘાતાંક અહીંયા 1 છે 1 ઘાતાંક છે 1 plus 5 6 ઘાતાંક 1 upon x raised to 6 is equal to 1 6c0 6c0 6c1 6c2 6c3 6c4 6c5 6c6 1 into x raised to 6 plus 6 into x raised to 5 upon x plus 15 into x raised to 4 upon x square 1 square upon x square plus 20 into x cube upon x cube plus 15 into x square upon x raised to 4 plus 6 into x upon x raised to 5 1 raised to 6 એટલે 1 upon x raised to 6 is equal to x raised to 6 plus 6 આ એક x કેન્સલ થઈ જશે એટલે અંશમાં રહેશે x raised to 4 plus 15 આ x પર કેન્સલ થઈ જશે આની જોડે એટલે 15 into x square plus 20 x cube cancel plus 15 into આ x પર અંશના આની જોડે કેન્સલ થઈ જશે એટલે 15 upon x square plus આ x આની જોડે કેન્સલ થઈ જશે તો 6 upon x raised to 4 plus 1 upon x raised to 6. દ્વિપદી પ્રમેયનો ઉપયોગ કરી નીચેનાની કિંમત શોધો. પ્રશ્ન 6 to 9 96 નો ક્યુબ. આ દ્વિપદી પ્રમેયનો ઉપયોગ કરવાનું કીધું છે એટલે 96 ને કાં તો a b raised to n અથવા a b raised to n સ્વરૂપમાં ફેરવીએ તો આને આ રીતે લખવું વધારે ઈઝી પડશે 100 4 હોલ ક્યુબ અથવા 90 6 હોલ ક્યુબ. પણ 100 આવે એટલે ઈઝીલી આપણે 0 પાછળ લગાવી શકીએ એટલે 100 નો ઉપયોગ કર્યો. હવે a b હોલ ક્યુબ ની રીતે દ્વિપદી પ્રમેય એટલે કે એનું સહગુણકોનું વિસ્તરણ આવે 3c0 into 100 cube minus 3c1 into 100 square into 4 plus 3c2 into 100 into 4 square minus 3c3 into 4 cube એક પ્લસ માઇનસ એ રીતે 100 ની ઘાત ઘટાડતા જવાનું 4 ની ઘાત વધારતા જવાનું તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3c0 100 નો ક્યુબ minus 3c1 3 into 100 no square into 4 plus 3c3 3 into
100 into 16 minus 4 cube 3c31 4 cube 64 minus 12 plus 48 into 100 minus 64 કેલ્ક્યુલેટર થી સાદુરૂપ આપશો એટલે 884736 આન્સર આવશે કેલ્ક્યુલેટર થી સરવાળા બાદબાકી કરી લેજો Example number 7 102 raised to 5 is equal to 100 plus 2 raised to 5 is equal to 5c0 100 raised to 5 plus 5c1 100 raised to 4 into 2 plus 5c2 100 no cube into 2 square plus 5c3 100 no square into 2 cube plus 5c4 into 100 into 2 raised to 4 plus 5c5 into 2 raised to 5 5c0 1 1 into અને કેવળ 10 square raised to 5 10 square raised to 5 એટલે 10 raised to 10 એટલે 1 ની પાછળ 10 0 લગાવવાના plus 5c1 એટલે 5 થાય into આ થયું 10 square raised to 4 10 square raised to 4 એટલે 10 raised to 8 એટલે 1 ની પાછળ 8 0 into 2 plus 5c2 10 into 10 square no cube 10 square no cube 10 raised to 6 into 4 plus 5c3 10 into 10 square no square 10 raised to 4 into 8 plus 5c4 5 into 100 into 16 5c5 1 plus 2 raised to 5 એટલે 32 is equal to plus 5 into 2 10 એટલે 0 ની પાછળ વધારી દો plus 4 into 1 0 ની પાછળ વધારી દો plus 8 plus 800 80 into 100 8000 કેલ્ક્યુલેટર થી આનો સરવાળો કરીને જવાબ લખી દેવો એક્ઝામ્પલ નંબર 7 માં 102 raised to 5 ને આપણે 100 plus 2 raised to 5 એ પ્રમાણે a plus b સ્વરૂપમાં ફેરવ્યા હવે એને 102 ને 98 plus 4 આમ અને 98 plus 4 raised to 5
એવું પણ વિસ્તરણ કરી શકો પણ 98 માં અહીંયા એવું થશે કે 98 5 98 4 98 નો ક્યુબ 98 નો સ્ક્વેર 98 તો 98 5 એટલે તમારા કેલ્ક્યુલેટરમાં વધારે અને ગુણાકારમાં સમય બગડશે એટલા માટે આપણે 100 2 લખ્યું એટલે 100 ને 10 સ્ક્વેર રેઝ ટુ 5 આ 10 સ્ક્વેર રેઝ ટુ 4 થયું 10 સ્ક્વેર નો ક્યુબ 10 સ્ક્વેર નો સ્ક્વેર આ 100 બરાબર તો એ રીતે આ 100 2 લખવાથી આ સાદુરૂપ વધારે ઈઝી પડે 98 4 લખવાથી 98 રેઝ ટુ 5 કરવું પડે અને એનું કેલ્ક્યુલેટરમાં સાદુરૂપ વધારે અઘરું પડી જાય તમને તો એના કરતા આ વધારે ઈઝી કહેવાય એટલે આનો 1 2 3 4 5 અને 6 3 આ 6 પદોનો સરવાળો કેલ્ક્યુલેટરથી ઈઝીલી થઈ જશે તમારાથી જેને કેલ્ક્યુલેટરમાં જો ડિજિટ ના આવતા હોય આટલા તો એ ઊભો સરવાળો તમારા નોટબુકમાં આ ઊભો સરવાળો કરી શકાશે 99 raised to 5 ને આપણે 100 minus 1 raised to 5 is equal to 5c0 into 100 raised to 5 minus 5c1 into 100 raised to 4 plus 5c2 into 1 આવશે પણ મને લખવાની જરૂર નથી 5c2 100 નો ક્યુબ into 1 સ્ક્વેર થશે minus 5c3 into 100 નો સ્ક્વેર plus 5c4 into 100 minus 5c5 into 1 raised to 5 અહીંયા વચ્ચે માઈનસ છે પ્લસ માઈનસ પ્લસ માઈનસ પ્લસ માઈનસ 100 ની ઘાત ઘટાડતા જવાની અને 1 ની ઘાત વધારતા જવાની અને અહીંયા 1 છે અહીંયા 1 સ્ક્વેર છે 1 ક્યુબ છે 1 રેઝ ટુ 4 છે ને 1 રેઝ ટુ 5 છે નહીં લખો તો ચાલશે 5c01 into 10 square raised to 5 10 square raised to 5 10 raised to 10 એટલે એકની પાછળ 10 0 લગાવી દો minus 5c15 into આ 10 square raised to 4 100 એટલે 10 square થશે 10 square raised to 4 એટલે 10 raised to 8 એટલે 1 ની પાછળ 8 0 plus 5c2 10 into 10 square no cube 10 raised to 6 minus 5c3 10 into 10 square raised no square 10 raised to 4 plus 5c4 5 into 100 5c5 minus 1 is equal to minus 5 10 raised to 8 plus minus plus 500 minus 1 ઓકે આનો કેલ્ક્યુલેટર સાદું રૂપ આપીને જવાબ મેળવી લેજો એક્ઝામ્પલ નંબર 10 દ્વિપદી પ્રમેયનો ઉપયોગ કરી 1.1 raised to 10,000 अथवा 1000 પૈકી કઈ સંખ્યા મોટી છે તે નક્કી કરો અને દ્વિપદી પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીને વિસ્તરણ કરીને 1 plus 0.1 raised to 10,000 હવે
a plus b raised to n થયું. હવે આમાં દાખલા તરીકે આવો a plus b raised to 5 હોય તો આપણે વિસ્તરણ છેલ્લું પદ 5c5 આવે. પણ આમાં છેલ્લા પદ સુધી જઈશું બહુ લાગુ થાય એટલે આપણે 3-4 પદો લખીશું. 10,000 C0 into 1 raised to 5 plus 10,000 C1 into 1 raised to 4 into લખવો તો લખી દઈએ આપણે 1 raised to 5 1 raised to 5 10,000 C1 into 1 raised to 4 into 0.5 plus 10,000 C2 into 1 cube into 0.1 raised to 0.1 નો સ્ક્વેર પ્લસ એન્ડ સો ઓન. ઘણા બધા પદો આવશે પણ એ બધા જ પદો લખવાની જરૂર નથી. અહીંયા 1 raised to 5 1 raised to 4 into 0.1 1 cube into 0.1 સ્ક્વેર ઘણા બધા પદો આવશે આગળ આમ જતા. એટલે 1 ની ઘાત 5 નહીં આવે 10,000 આવશે. એનાથી એક ઘટાડી દેવાની 9,999 આવશે. અહીં એક ને અહીંયા ઘાત ઘટાડતા જવાની 1 ની ઘાત ઘટાડતા જવાની 1 ની ઘાત આના જેટલી લખવાની 10,000 10,000 માંથી એક ઘટાડી દીધા 9,999 એમાં એક ઘટાડી દો તો 9,998 અહીંયા 0.1 અહીંયા 0.1 સ્ક્વેર એ ઘણા બધા પદો આવશે. આ નહીં લખો તો પણ 1 ની ઘાત નહીં લખો તો પણ ચાલશે. હવે 10C0 એટલે 10,000 C0 એટલે 1 થાય. 10,000 C0 એટલે NC0 પ્રમાણે સાદુરૂપ જુઓ તમે n ફેક્ટોરિયલ છેદમાં 0 ફેક્ટોરિયલ અને આ બંનેની બાદબાકી ફેક્ટોરિયલ બધું ઉડી જશે એટલે 1 એટલે આ થશે 1 પ્લસ 10,000 C1 એટલે 10,000 અને એક જ પદ 10,000 C1 એટલે એક જ પદ લો અને આ બંનેની બાદબાકી આના જેમ જોવો હોય તો જોઈ શકાશે તમારે 10,000 C1 is equal to 10,000 factorial upon 1 factorial અને આ બંનેની બાદબાકી 9,999 factorial. અંશમાં 1 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા ક્યાં સુધી 10,000 સુધી જઈશું. 10,000 નું આગળનું પદ 9,999 આવશે છેદના 1 into 2 into 3 up to 9,999 સુધી કેન્સલ થઈ જશે. ફક્ત અંશમાં રહેશે 10,000. તો 10,000 1 into 0.1 ઘણા બધા પદો આવશે. આ બધા પદો લખતો નથી એ બધા પદની કોઈ જરૂરિયાત પણ નથી. આ બધા જ પદો પ્લસમાં જ છે બધું પ્લસમાં જ આવવાનું છે. 1 પ્લસ into 1/10 બધા ધન પદો છે એક કેન્સલ એટલે 1 પ્લસ 1,000 પ્લસ બધા ધન પદો છે. આ અહીંયા બધા જ ધન પદો આવવાના છે. આ બેનો જ સરવાળો 1,001 થઈ જાય છે. આપણને એવું કીધું છે કે 1.1 raised to 10,000 અથવા 1,000 માં કઈ સંખ્યા મોટી છે તો આનો મેં દ્વિપદી પ્રમેયનો ઉપયોગ કર્યો. દ્વિપદી પ્રમેયથી આની ઘાત અહીંયા જેટલી ઘાત હોય એટલી ઘાત લેતા જવાનું એક ઘટાડતા જવાનું એટલે 1 ની 10,000 ઘાત 1 ની 9,999 ઘાત અહીંયા 1 ની 9,998 ઘાત એમ 1 ની ઘાત ઘટતી જશે. પણ આ 1 ની ઘાત નહીં લખો તો ચાલી જશે. અહીંયા 0.1 સ્ક્વેર પછી આના પછીના પદમાં 0.1 નો ક્યુબ એ રીતે થશે.
હવે મેં ફક્ત બે પદોનું સાદુરૂપ આપ્યું, બીજા બધા પદો પ્લસ, અહીંયા વચ્ચે પ્લસ છે, બધા જ પદો પ્લસ છે એટલે બધા ધન પદો છે. આટલા જ પદનો સરવાળો 1001 થાય છે. બીજા બધા પદો તો છે જ એની અંદર, ફક્ત આ બે જ પદો 1001 થઈ જાય છે. એટલે આ અને આ 1.1 રેઝ ટુ 10000 અને 1000 માં 1.1 રેઝ ટુ 10000 મોટી સંખ્યા કહેવાય. therefore 1.1000 પ્લસ બધા ધન પદો greater than 1000, therefore 1.1 raised to 10000 એ 1000 કરતા મોટી સંખ્યા છે. આનો આગળ બે પદ સુધી જ વિસ્તરણ કરો. બે પદમાં જ આપણને ખબર પડી જાય છે કે આ બેનો સરવાળો 1001 થાય છે. બીજા પદો તો આવવાના જ છે આમાં, એટલે 1001 થી પણ મોટું જ થવાનો છે આ. પણ આપણે ટૂંકમાં 1000 જોડે કમ્પેરીઝન કરવી છે, એટલે આ બેનો સરવાળો 1001 થી આ બેનો બે પદનો સરવાળો 1000 થી વધી જાય છે. એટલે 1.1 રેઝ ટુ 10000 એ 1000 કરતા મોટી સંખ્યા થાય.